أقول مقالا معجبا لأولي الحجر ولا فاخر إن الفاخر يدعو إلى الكبر وعلم في القول التلاوات عائدا بمولاي من شر المباهات والفخر وأسأله عوني على ما نويته وحفظي في ديني إلى منتهى عمري. maanta munaasabadan iyo xafladan qiimaha badan ee quruxda badan ee ka dhacayso macadka nuurul yaqiin oo ka kooban qeyb taxfiid ah iyo qeyb daraasa alislaamiya ujeedkeedu wuxuu yahay arday qalinjibinayso kana qalinjibinayso mustawaha koowaad ee heerka waxbarasho ee loo yaqaano marxala al-ibtidaa'iya inaan ku maamuusno daraasadoodii iyo kutubtii qayimka ahaa ee usoo dhammaaday in aan ku maamuusno isla markaana ku siino shahaadooyin taasoo ka turjumahayo in ay barteen kutubtii loogu talagalay qeybta ibtidaa'iga. takharujkaasoo macnihiisa ay ahayn inay taam yeeleen daraasadii loogu talagalay inay ka bartaan intay halkan joogaan. munaasabadaas marka farxad weyn bay inoo tahay haddii aynu nahay macallimiinta, waalidiinta iyo ardayda iyo guud ahaan dadka degan xaafadda Madiina iyo inta macadka ku xiran oo dhanba. waxaynu marka xafladeena ka koobnaan doontaa khudbooyin ay soo bandhigahayaan ardayda, funuuntii diiniga aheed ee la akrinahayay oy tasaa-ul iyo su-aalo wax iska weydin doonaan, ashcaar, fasiro ay fasiri doonaan mawaada qeybo ka mid ah, iyadoo ardaydoo dhan aan la wada istaajin karin. intaa marka aynu ugu talagalnay inay bandhiga sameeyaan ayaynu fursada siinaynaa, kadibna waalidiinta iyo culimada ayaan siinaynaa weye kelimaadka kooban oo ku aadan weye tahniyada iyo bogaadinta ardayda takharujahayo iyo guud ahaan community-ga meesha iskugu yimid. waxaan leenahay awalan mutakharijiinta iyo mutakharijaadka hani-an lakum aan leenahay anigoo ku hadlahay afka waalidiinta iyo yacni al-asaatida alkiraam, macallimiinta wanaagsan iyo waalidiinta qiimaha badan. aad iyo aad baan inaga bogaadinaynaa. insha allahu tacaala sida caadada inoo ah waxaynu ku furfuranaynaa qur-aanka kariimka ah taasoo unoo akrin doonaa maxamed معلم خليل فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أما بعد، أيها الآباء والأمهات، يسرني مثولي أمام الحشد الكبير وأود أن أقدم إلى جميع المشاهدين والمشاهدات والمساهمين والمساهمات في حفلتنا هذه كلمات حول الترحيب
أعضاء الحاضرين والحاضرات، وقبل أن نتطرق إلى الكلمات أقدم إليكم تحية تأتي من شريان الدم، تحية لا مثيل لها التي تزف إليكم الزهرة، تحية أهل السماء والأرض، تحية تفوق جميع التحيات، تحية أصلها ثابت وفرعها في السماء، مذكور في القرآن والسنة، ألا وهي السلام عليكم. أود أن أرحب بضيوفنا الكرام والآباء والأمهات وسعادة المسؤولين، أقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. يا من أتيتم دارنا أهلا بكم، يا أولياء شرفتم حفلتنا، يا مرحبا بضيوفنا، يا معهدي علمتني علما يزيد هدايتي، والبيت يركز صحتي، فكلا كمال لسعادتي. يا والدي ربتني ولحسن عفوك، ضمتني شكرا إليك معلمي، أنت الذي ثقفتني. وأختم بكلامي هذا الدعاء: جعل الله أوقاتكم رحمة وهناء. الحمد لله تنزه عن الحد والأين والكيف والزمان والمكان، المتكلم بكلام قديم. الحمد لله تنزه عن الحد والأين والكيف والزمان والمكان، المتكلم بكلام أزلي، صفة من صفاته، قائم بذاته، ولا يحل في المحدثات، ولا يجانس المخلوقات. تنزهت صفات ربنا عن الأرض والسماوات. اللهم إنا نوحدك ولا نحدك، ونؤمن بك ولا نكيفك، ونعبدك ولا نشبهك، ونعتقد أن من شبهك بخلقك لم يعرف الخالق من المخلوق. الله ربنا والإسلام ديننا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا، والكعبة قبلتنا، والقرآن إمامنا، والسنة مرجعنا، والسحابة قدوتنا، والشافعية مذهبنا. ونحترم كل المذاهب الفقهية والمعتقدات الموافقة لمنهج الكتاب والسنة، وكل العلماء والأئمة فوق رؤوسنا، ونضع أيدينا كل من وافق الكتاب والسنة. هذا منهجنا أيها الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، الدنيا دار الفناء ومآلها إلى الزوال، كل من عليها فان ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام. من أذنب ضاحكا دخل النار باكيا، إن رجوت رحمتي فاترك المعاصي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أقدم إليك تحية فائقة عاطرة من المسك وأحلى من العسل، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تحية أذكركم أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه المسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام حديث عدة، وكل واحد أتى وحده.
أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يروي عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، فكل مع رتبة حسن قصور فهو ضعيف وهو أقسام كثر. قال الشيخ موسى بن عبيد الله في قصيدته الخاخانية: أقول مقالا معجبا لأولي الحجر ولا فاخر إن الفاخر يدعو إلى الكبر، وعلم في القول التلاوات عائدا بمولاي من شر المباهات والفخر، وأسأله عوني على ما نويته وحفظي في ديني إلى منتهى عمري، وأسأله عني التجاوز في غد فما زال ذا عفو جميل وذا غفر. يا قارئ القرآن أحسن أداءه يضاعف لك الله الجزيل من الأجر. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب. نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا. أبوه عبد الله عبد مطلب وهاشم عبد مناف ينتسب. وأمه أمينة الزورية مرضعة حليمة سعدية. مولده بمكة الأمينة وفاته بضيبة المدينة. أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60. أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم. قاسم وعبد الله وهو الضيب وظاهر بذين ذا يلقب. أتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية الغبطية. وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة. و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر. فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما الصبان فضلهم جلي. فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية. زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى. عائشة وحفصة والسوداء صفية ميمونة ورملة. هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية. أحب أمي تداعبني طفلا صغيرا تحضلني. تقديني فترضعني تسليني فتحملني. تلازمني لتحميني من كل سوء يلحقني. تسهر الليل في وهني إذا شكوت تسعفني. تعلمني وترشدني وهي تنهى وتأمرني. أحب أبي يراقبني فيما يراه ينفعني. ولا يزال ينفقني ويكسيني ويؤويني. يزودني ليكرمني بالعطف لا يفارقني. يراقبني ويرعاني ولأمي ويسعدني. الحب يغمرني ولأمي ويسعدني. أود أن أقدم موضوع يتعلق سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أحلى السير. اسمعوني جيدا بأذن واعدة. يجب على المكلفين أن يعرف أولاده صلى الله عليه وسلم وهم 7 3 ذكور و4 إناث. وترتيبهم في الولادة: القاسم وهو أول أولاده صلى الله عليه وسلم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم عبد الله وهو الملقب بالظاهر وبالطيب، وكله من سيدتنا خديجة رضي الله عنها.
والسابع إبراهيم وهو من مارية القبطية. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي توفي عنهن 9: الأولى عائشة، والثاني حفصة، والثالث سودة، والرابع صفية، وخامسة ميمونة، والسابعة الأولى عائشة، والثاني حفصة، والثالث سودة، والرابع صفية، وخامسة ميمونة، والسادسة رملة، والسابعة هند، والثامنة زينب، والتاسعة جويرية، وهن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين. محمد العقيب لرسل ربي وآله وصحبه وحزبه، وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين، لكن من التضويل كلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم. وهذه أرجوزة لقبتها جوارة التوحيد قد هذبتها، والله أرجو في القبول النافع بها مريدا في الثواب ضامعا، إذ كل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع، ومثل ذا لرسله فاستمعا، فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع، ومثل ذا لرسله فاستمعا، فقال لله والجائز والممتنع، إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد، ففي بعض القوم يحكى الغلفا وبعضهم حقاق فيه الكشف، فقال إن يجزم بقول الخير كفى وإلا لم يزل في الضير، واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه غلف منتسب. وكن مخلصا يا طالب العلم قاصدا بمرضاة ربي عنك بعد المنية، تعلم لأجل الله إن كنت راغبا حصول الأمان ثم فوز بجناتي، ولا يخطر في القلب حب رياسات وجاهي، فذا أصل لكل رزية، ولا تطلبا سيتا ومدحا وشورة، فهذا سقوط صاحب في قعر هواتي، ومن يتعلم للمناصب دينه فقد ضاع عمرا بالمساوي وغفلة، وإياك القوادح كلها كإعجاب نفس والرياء والسمعة، ويفسد ذا أعماله فثوابها كمثل سراب أو هباء ورغوة، ولا تكترث بالذم والسب واضرب مراتب عز كل وقت بهمات، ولا تفرحا في مدحهم وثنائهم فذلك أصل للغرور وخسات. أقول مقالا معجبا لأولي الحجر ولا فقر إن الفقر يدعو إلى الكبر. أقول وحان لا يهي مقالا أرى معجبا لا يابله لأولي الحجر دتك أخلق صاحبك يا أولا يهي ولا فقر فانكو موجود مجاغ موسى نهان إن الفقر فانكو يدعو حويرا الناس دتك إلى الكبر كبركو أويرا. وعليم وحان استامين في القول هذا تلاوة نقرس وهلا عايدا حالا هيمد ما ينقلايو بمولاي ناصركيا من شر المباهات فانكا شركيس أنك منقلايو والفقر فانكا وأسأله إلهي وحاويدسن عوني كالمين تيدا على ما شيء كالميو ما قاسو نويته آني استي وحفظي إنه يحفظيه
في ديني دين تيدا إلى منتهى عمري انت عمرك كدماناي وأسأله إلهي وحويدسن التجاوز دافت عني حقيقة ويدافو في قد بري فما زال إلهي كمون زول ذا عف مدعفت أصاحبه عفن تاسو جميل قروح بذن وذا غفر دافت أيا قاري القرآن متك قرآن كأقرنا يو أحسن ونادي أذاو قذشديسا يضاعفها كول لاو الله إلهي لك هذه الجزيل إنبذن ومن الأجر أجر. كيف حالك يا أخي؟ حالي طيب. أولا وقبل كل شيء من أنت يا أخي؟ أنا الذي تفوق هذه اللغة ولي باع طويل تجاه اللغة كزي المولدين وأنا أفتخر بذلك، فهل لك من دفاع تنقض عن نفسك؟ يا أخي من مدح نفسه كعنز رضع ضرها لكن أملني قليلا لأن عجلة ندامة والتأني سلامة، ولكن لماذا تمدح نفسك؟ فعلت هذا عن قصد بدون تردد وسأهجمك كالليث في عديني وثب على قضيع من الغنم ما دام إني أسد وابن أسد، وما أدراك ما الأسد أنه حيوان استار بالشجاعة. ثبت أقدامك أعرض الآن قدراتي ولي أحد وفير أغلى مما تتمتع به وتفتخر. أولا صحح عبارتك. إن لم ألعب ولن أكسب فكيف أصحح؟ عفوا يا أخي أنت باسل ولكن لست من نقراني، كيف ترى أن نتحدث يا سميلي؟ أرى جيدا لكن أستطيع ذلك؟ نعم أستطيع جيدا. أظن أنك بليد لا تستطيع أن تحدث معي يا أخي. أخي لا تحقرني أنا طالب ماهر. إلى أين تذهب بعد انتهاء الحفلة؟ أذهب إلى البيت مباشرة. كم نواقض الوضوء وما هي؟ نواقض الوضوء 4. الأول الخارج من أحد السبيلين من القبل أو الدبر أو ريح أو غيره إلا المني. الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم مكن مقعده من الأرض. الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل. الرابع مسح قبول الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف أو بدون صابع. ماذا يصح رفع الحدث؟ لا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بماء مطلق. عرف الماء المطلق. وهو أن يكون ظاهرا في نفسه مظهرا لغيره، وهو غير المتنجس وغير المستعمل وغير المتغير تغير كثير بخليط ظاهر يستغني الماء عنه. عرف الماء المتنجس. هو ما وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها وتغير إن كان الماء كثيرا بأن بلغ غلتين فأكثر، أو إن لم يتغير إن كان قليلا أي دون الغلتين. عرف الماء المستعمل تعريفا شرعيا بنص الكتاب. هو ما رفع حدثا أو زال خبثا وكان قليلا. عرف الماء المتغير تغيرا كثيرا بما ذكر. هو الذي يمتنع إطلاق اسم الماء عليه بحيث يحدث له اسم آخر كالمرقة. ماذا يستحب لقاضي الحاجة؟ يستحب للقضاء الحاجة بولا أو غائطا أن يلبس عليه ويستر رأسه ويعد الماء والأحجار ويقدم اليساره عند دخول قائلا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويقدم اليمناه عند خروج قائلا غفرانك الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافاني. ما حد الإعراب لغة واصطلاحا؟ حد الإعراب لغة التغيير والإبانة، وأما اصطلاحا ينقسم إلى قسمين: الأولى يسمى لفظيا والثاني يسمى معنويا. كم أقسام الإعراب مع ذكر انقسام الأقسام؟ أقسامه 4: رفع ونصب وخفض وجزم، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. أعرب يا أخي مثال الآتي: لن أضرب زيدا.
لن حرف نفي ونصب واستقبال واختصاص بالمضارع مبني على السكون لا محل لها من الإعراب. أضرب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. زيد فاعل مفعول به وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. حالي طيب يا أخي. ليلك سعيدا. سعيد أيضا. ماذا تطالع يا حسن؟ أذاكر دروسي ولكن ما هو عرضك؟ علي هل هو موجود؟ هو نائم على السرير. متى يقوم من النوم؟ يقوم قبيل الفجر. هل تعشيت؟ لا لم تعشى. متى تعشيت؟ أتعشى بعد صلاة العشاء. ومتى تنام؟ أنام في الساعة 9:30 الليل. من أين جئت؟ جئت من البيت. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى السوق. مع من تذهب؟ أذهب أبي وأمي. ألك أخ؟ نعم لي أخ. أين هو؟ أذهب إلى المدرسة. متى يعود من المدرسة؟ أظن في الساعة 4:15 صباح. horta ilaahay baa subxaanahu watacaala ilaahay ina soo waafajiyey ilaahayna meeshan madrasada inooga furay ayaan horta ilaahay ku maadinayaa. midda labaad waxa weeye waalidka waxaan leeyahay awlaadda waa inay la yidhaahdo aada ku dadaashaan siday wax idinku baran lahaayeen. macallimiintu keligood wax ma bari karaan hadduuna waalidku ilmaha waktigiisa ilaalinin oo uusan ka kurboonin oo uusan maaragtay isagu uunan haddii la yidhahdo siduu iskuulka uga kurboonayo uuna diintana uga kurboonin cunugiisu waxba ma baranayo. marka waxaa laynaga rabaa marka sidaan iskuulka uga fikirayno waad aragtay haweenku waxay aadaanka horey toosi iskuulka markay carruurta u diyaarinayaan aadaanka hore yay kacayaan. odayguna markaasu isaguna jafyo hadday lacalla islaamta waxoogaa ay isyar maaragtay ay isyar dhabto yuu kula booyo dhehnaa sooma maqashid aadaanka ka carruurta u diyaari haddii la yidhahdo iskuulkii iyo nidaamkii iyo cuntadii u diyaari buu dhihi. madarisadii iyo diintiina lagama kici maayo hurdada. wadaadku ka kici maayo islaamtu ka kici mayso hurdadaba ayar baa la iska jiifi. marka risiqii marka xoolihii baa iskuulka laga raadino wiilka wuu akristay baa lag muxuu akristay xaarka si laysaga dhaqaba ma yaqaano muxuu akristay istijadaba ma yaqaano. wiilashu hadda waxay sheegayeen kayfiyada istijada ma garanayo secondary buu ka soo baxay wax lagu leeyahay wuu akristay muxuu akristay waaye waa jaahil murakab uu dhihi jiray sheekhana Sheekh Xasan Darax wuxuu dhihi jiray jahligu waa labo jahli murakab ah iyo jahli haddii la yidhahdo keli ah. jahliga haddii la yidhahdo keligii waa kay hooyadaa kugu dhashay aljahlu alladii wulida ummak waa kay hooyadaa kugu dhashay way jahliga waa kuwan hadda gaalada oo kale waay. jahliga murakabkiina waa maxay waa nin haddii la yidhaahdo sheeganayo muslim oo haddii la islaamnimadii lagu dhalay oo islaamnimadii ku weynaaday oo iskuul galay oo jaamicad galay oo PhD soo qaatay oo haddana si loo istiijaysaba aan garanaynin si alla si laysaga dhaqaba si loo qabaysto qasliga maba garanayo. meydka si loo dhaqo ma garanayo. si loo gabagabaysto oo loo tayamumo ma garanayo. waa jahli murakaba. haddaad tirahdo warkaaleha wax lagu barana waa professor bidaarto halkaa taaganto afarindhoodaho kolkaasuu ku leeyahy ba waadaadkaaga baadiyaaba ani waxay bari bal fiiri adi waa jahli marka lama xanuunin karo kaas oo kale jahli murakabaa la yidhahdo marka ay waa jahli lasii dul saaray wey. marka waxa weeye walaalayaal caruurtaas berito ilaahay subxaanahu watacaala iyaguna way ina anfacayaan iyaguna way is anfacayaan. hadda waad arkayseen nicmada ka dhacaysay waxaad ile waan iska ilmeeyeyba ilmaa iga soo daaatay maxabada ay gabdhihii kolkii hadda aqriyahayeen ya waan iska ooyi gaadhayba.
marka bal fiiri nicmada iyada waxaa la rabaa inaynu ku fikirno oynu ku dadaalno oon ilaahay ka barino inuu awlaadda ilaahay noo hagaajiyo oon 24 saac daba orodno oon salaada haddii leeda soo kicino oon carruurta haddii leeda iskuulka madrasada aan keenno ayaa loo baahan yahay wax lagu farxo weeye waxa maanta meeshan ka dhacay lama arag weli Gaaris laguma arag intaynu joognay meel arday noocan oo kaleeta waxa weeye lagu soo bandhigayo weli ma aanan arag inta ay macadkan u furnaana waa maalintii koowaad aan imaado weeye anigoo weliba nafaaskaygu cariiri ah haddii aynu imaadan haddii waxaan kala kulmay waxaan marka soo koobi karna ma aha waa waxaan la qiirooday oo ilaa meeshaate waxa weeyaan igu ziyaaday maxaba waxaanu soo xasuustay waan Itoobiya joognay yaa ardaydii aan cilmigii markaan akhrisanaynay 600 ruux ayaan ahayn 200 yar yar oo kuban oo kala ahaa nagu jiray waxaan soo xasuustay markaan tagay yaa kuwa yar yar oo 7 jir ama 6 jir meelaha dhan yaa cashirkii saakana loo akhriyaan wax ka fahmi waayay markaas waxaan tay imaadeen ba waxa leeyahay maxaa kugu dhacay baa nin weyn baa tahay maxaad wax la fahmi laadahay waxay ugu yiraahdeen jaa zaydun bal i'raab isku day markaasaan waxba ka sheegi waayay marka kol way ila yaabahayaan waxay leeyihiin ninka weyn inta leeyahay hadda aminkan jaa zaydun garan la muxuu ahaa marna waxay idhaahayeen war ninka aynu u kaalmayno ilaa misaate waa nin musaafir oo meel fog ka yimid bal aynu u kaalmayno waa la ila saaxiibay waa la igu dagaalami mid walba wuxuu rabaa inuu aniga wax ifaansiiyo barkoodna waxay yiraahdeen reerka ay ayaga waxa weyn ka dhasheen baa liigono salaadi gacanta intii la qabtaa la wadiyo canjeera la soo siino meel kale la igeeno wax kale qumquma laga soo siino adin maanta 12 soo kordhinac liigu wado ayaan waxa weeye ilaa manigoo naf aan soo galban marka dambe ardayda marka wax daalin ma hurdana ma qabanayso cajisna ma qabanayso waa on kuwan yar yarka hadda hortayda fadhiyaan keetii ku fadhiyaan oo kale bay ahaayeen markaas cashirkii baa maanta 12 si la igu celinhayo baa aniga korka ka hayo yaan raartii dambe waxa weyn soo fariisan bas hataa marka dambe sheekha markuu kitaabka galahayo meel alla meeshan fariisay soo fariisana intooda badan anigaas waardiga la iga han marka ma waxay soo xasuusiyeen marka kuwan yar yarka maanta kuwi barigaasi waagaasi soo xasuusiyeen haddii Itoobiyada waxa ka jirta dhulkaasi iskuulla ma jiro sidoo hadda shariifka noo sheegay mashquuliyo madaaris ilaa meeshaate kaloo dhibtana ma jiro ardayda markay quraanka dhameeyaan meel weyn waxa la geenayaa culumta diinta ay ka bartaan awalan waxa loo bilaabayna ajrubiga way waxaynu ku arkay meeshii aynu joognay ilmo yar yar oo waxa weeyaan hataa balaqada mantiqa korka ka hayaan baa nagu jiray marka maanta markaan arkay arday yar yar ah oo culumtii dhamaanteed soo bandhigayaan waliba culumtii ugu qariibsaneed maxaa yeelay cilmu qiraha oo kale culumta qariibka uu ku jira oo inta badan waxa weeyaan aan aad loo aqaanin ayuu ka mid yahay culumtan aqaaidkana waa sidaas oo kale culumtan waxa weey carabiyada ama naxwadana sidaas oo kale weeye marka haddii waxa weeyaan si fiican ay u soo bandhigeen oo waliba waxa weeyaan shicirkii awsaan kala duwan ay ku qaadeen 12 waxa weeyaan awsaan shicirka qeybo badan bay ku qaadeen oo aad moodaysaa waxa weeyaan ardaydu inay cilmiga la cilmu caruurka leeyahay wax ka yaqaanaan baa yaad moodaa oo baxru rajiskii bay mar soo bandhigeen mar ilaahay mise buxuur kale soo bandhigeen marka waxa weeyaan lagu faana weeye marka insha Allah taala waxaan leeyahay waalidka dhalay caruurta dhalay war caruurta meel wanaagsan bay idin madeen nasiib baad leedihiin nasiibkiina alla waa wanaajiyay caruurtana meel fiican bay wadada saareen rabbihii fiicnaa bay cagta saareen marka waxaad yeelaysaan maanta ilmihiina ilmo qiimo badan bay noqdeen Gaaris lagama soo helahayo waxaan madaaris la akhriya aad arkaysaan waxaan adduunka socotaay ilmahan oo kale waa inaan Gaaris laga helaynin nooca ilaahay cilmiga u soo bandhigeen marka waxa weeyaan maadaama aan ilmihii la qiiroodo maanta nabarka ay waxa weeyaan diinta ku sameeyeen waxaan idin kula dardaarmahayaa waalidkii caruurta dhalayow inaad waxa weeyaan aad duca aad la garab istaagtaan ilmihiina
oo aad u kaalmaysaan oo aad sheekha ka ducaysataan oo ciddiisa aad u dabamartaan sheekha idinka isagoo waxba idinka ogeen aad ilmihiisa iyo waxa weeye haweenkiisa aad waxa weeyaan aad waxa ogaataan xaalkooda idinka doonaya meel fiican bay marahayaan marka dambe ilmihiina yacni waxay heli doonaan cilmiga la yaal cilmu naafic bay helahayaan ardayda ayada waxaan kula dardaarmi ilaahay idinkii waxaan ilaahay idinka baryahayaa inuu ilaahay idinkii diinta idinku shubo diinta allah idinku shubo ilaahay idinkii diinta allah idinku shubo ilaahay idinkii diinta allah idinku shubo qalbigiina qalbi waasac allah ka dhigo ilaahay idinkii xikmadda allah idin furo awlaadiina insha allahu tacaala in allah intaa diinta islaamka aad ugu kaalmaynaysaan idinkana ilaahay baa inagu kaalmaynaya subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay shayga aad ugu kaalmaynaysaan ardada eed ardaha ugu gadaysaan ee kitaabta aad ugu gadaysaan eed shahriga ooga bixinaysaan kaalmo ilahay baa idinkana inagu socota subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay diinki islaamka ayaa toosinaysaan wey maxaa yeele qofku markuu cilmiga baranayo iyo midka u kaalmaynaya oo waalidkii ah oo cilmi barashadii oo u kaalmaynaya oo maaragtay ilmihii tarbiyadiisa ku hagaajinaya asagana diinta islaamka shareecada islaamka meel ka toosinaya shareecada islaamka oo la daahiriyo ayay ka mid tahay marka taasaan inagu dardaarminayaa awlaadu inaad iskuul u eridaan waxaa ooga khayr badan oogana dheef badan aakhira iyo adduunba inaad cilmiga xaggiisa usoo eridaan maxaa yeele ilmuhu hadduu qur-aanka u xifdiyo kitaabtiina loogu daro mar alla markii 10 sanoba ka yar 10 sano ka yar 5 sano markood kula dadaashid cilmigii iyo kitaabtii aad kula dadaashid hadhow adigana waa ku anfacaya asagana waa anfacaya ummadda islaamkana waa anfacaya maxaa yeele nacfigiisu waa caam cilmigu markuu ruuxu cilmi barto jareer iyo jiraac waa iskugu mid way ka sharaabahayn way wada qaadanayn hantidiisa way wada leeyihiin wixii uu bartay way wada leeyihiin ama laakiin haddaad cunugan xoolo fara badan aad jaamacad kaga bixiso waan ognahay xoolaha lagu bixiyo hadda jaamacadihii iskuullada lagu bixiyo wax alla haddii la dhaho maanta mishaarkiisu waa 1 milyan oo lacag Kenya ah mishaarkaasi qowskiisa oo weliba aqaaribta kale aan la sii jirin yaa wax ka heli mooyeen wax muslim oo kaleeto oo la dheefsanaya ma jiro laakiin qofku markuu cilmi barto qof allaale iyo qofki diin islaam bar dalbahayo dhan waxa weeyaan waa uu ka sharaabahaya cid ka celi kartana ma jirto xitaa waxaan la xayiri karin masjidka hada iska istaagin laba masalo diinad sheegi 100 qof baa wax ka qaadani laakiin intaad masjidka istaagto inaad lacag qaybiso ma suurtagal ah malaayiin dollar hadaad qaadato adigu bay kugu koobanta marka cilmigu inuu ka wanaagsan yahay waxyaabaha adduunyada la dabardahayo halkaas aad ku garanaysaa xagga anfacada aakhiradii iyo adduunkana waa ognahay macallinkii oo 3 sano markuu quraanka uu si fiican u bugaystay isla markaaba macallin uu noqon mushaarkiisana 25 buu ka kacay kii 12 ka sano iskuul soo dhiganay 8 kun mushaarkiisa ka bilaabanaya sharaf gaaja loogu dhamaday haddana wixii saa haddana waa lagu sii tixkaaran yahay oo ruuxa aan iskuul dhiganin ma la aaminsanaba inuu wax uu adduunyo u rajo kale adduunyo aakhiraba xagga cilmiga iskugu imaatay iyo diinka iskugu imaatay intaana waalidiintan ku gal dareysanaya ilaahay ha idan barakeeyo dhamaantiin duci iyo maartay wixii kale oo cilmiyaba waa la inoo dhameeyay intaasaan kusoo gabagabeynayaa macadkeena taasiiskiisa wuxuu ahaa waqti aad u dhow buu ahaa marka hore wuxuu ahaa qayb qur'aan ah oo taxfiidun buu iska ahaa kadibna wuxuu u wareegay way sidan tan aad u joodaan ujeedada marka macadka waxay tahay in aan ubadka ka hanqaltirno barashada shareecada islaamka hadday tahay usuul iyo hadday tahay furuucba annagoo nidaamka aan ku socon uu yahay nidaamkii xalaqiga ahaa ee funuunta min awali lkitaab ilaa aakhirihi la taam yeelahayo tusaalo waxaa dhaqan inoo ah oo yacni diinka insha allahu tacaala lagu soo qaadaa fiqiga shaaficiga intii laga bilaabo safiinuhu in la taam yeelo ilaa irshaadka iyo minhaajka naxwuhu in ajruumiga laga bilaabo ilaa alifyaha in la akhriyo fanni la arkay in saa loo geeyo ayay ahaan jirtay annaga qudheenna noocaasaynu ku soconnaa insha allahu tacaala in wax muqarar ah ama wax kitaab oo dhexda lagaga tagayo haba yaraatee ma jirto taas waxaan rabnaa marka inaad ogaataan ujeedada iyo hadafka mucayanka ee macadkeena uu hiigsanhayo taas weeyaan taasoo macnaheed ay tahay in uu soo saari doono jiil anfaco mujtamaca insha allahu tacaala midda kale xigta waxaa weeye annagu waxaan nahay aasaasayaal waxaan ku simahaynaa culimada ajillada ah oo bas ay tahayba funuunta qeybo ka mid ah inaan ehel u ahaynba annagu
haddii wax la as-aaso waxa ay ku simahayno waa iniga iyo inta kale hadhow waxaa gaari doontaa in culimada takhasuska dhabta u leh yacni itqaanka culumta sharciga ah in ay goobtan u noqoto ma'wi ayna ka noqdaan asaatido annaga marka waxaan nahay bilaabayaal bas ah waa ku simahaynaa culimada insha allahu tacaala taas ha ogaadaan waalidiinta tan saddexaad ee sheegahayaa waxay tahay dadku waxay aada u doorbidaan wax la xifdiyo un bas ama macaahidda sidaan ku naqaanabo alfaad in la xifdiyo ayadoon macnihii la aqoonin waa waxa u badan ee magaaladeena gaariso ka jira wey waxaad arkaysaa qof kitaabkii ahaa laamiyatul afcaalka aada xifdisan wamaca daalika aan kala garanaynin awsaantii iyo waxyaalihii lagu akrinhaya meesha iyo maqsuudka kitaabka aan garanaynin waxaad arkaysaa qof safiinihii xifdisan oo hal masale aan sugi karin wey hal masale ah oo safiinaha ku taalo aan looga qasdaynin wey taas marka waxaa weeye waa hadmu diin bismi diin waxa culimada yidhaahdeen wey waa diinka dumi oo magaceeda ku dumi wey maxaa yeelay haddaad lafdi dadka barahayso oo macnaba qofkii uusan qaadaynin dad juhala ah yaad soo saarhaysaa wey oo dadka kale caamada aan wax ay dhammaanba la arag wey annaga marka maqsuudkeenna wuxuu yahay kitaabku in la xifdiyo isla markaana la fahmo oo qofka uu samayn karo waxa la yidhaahdo mufasir iyo mufasar waxa la yidhaahdo luqada soomaaliga ruuxa waa inuu wax ku fasiri karo oo ummadda wax u gudbin karo weye mufasirka iyo mufasarka waa inuu iswaafajin karo haddana tusaale ahaan oo uu kelimo laalaado oo jumle ahaan iska socoto oo meelay u socoto baan la garanaynin oo ti hor laga bilaabo ilaa meesha u dambaysa macnaheed hal mar la sheegayo waa sidaan arkayno taas annagu marka yacni silkiina nooma aha dooni mayo inaan ummadda ku khayaano mana naqaano wax aan la aqaanin oo lafdigiisa bes la aqaano oo la gudbiyo maba naqaano maana soo marin taas marka waxaan rabaa inaad ogaataan insha allahu tacaala maxaa yeelay waxaan arkaynaa mar kasta dad waaweyn oo manaabirta ka hadlahayo oon laqba aan war ka haynin manaabirta masaajida dad ka hadlahayo oo markay wax laqbeen hayaan aada la laboon adugu oo dihi wargelbeeluhu sow hal kitaaba loo soo laqbeeyo ma jiro waxaan ka ahayn tasmiyada kitaabka iyo lafdiga uu markaas sheegahaya waa mushkilo aada u weyn oo gaar ahaan magaalada gaarisa haysato waxaan kusoo khatimahayaa waxaa jira fani la colaadiyo oo haddii la colaadiyana diin la-aan laga qaaday iyo faham la-aan waa faniga la yidhaahdo cilmu luga ama culuum alcarabiya culuum alcarabiya magaaladan gaaris naadir bay ku tahay barashadeeda iyo daraasadeeda naadir bay ku tahay inay naxwaha la akriyo ama sarfiga la akriyo ama balaaqada la akriyo maxaa laga dhaxlay waxaa laga dhaxlay jahli maxaa yeelay culuum alcarabiya waa miftaaxu lculuumi kulliha culumtii oo dhan bay furo u tahay wey nimaan furo wadanin gurigaa ma geli karo nimaan naxwaha aqoonin nin shareeco ka warqabo maha nimaan shareeco ka warqabinne nin diin ogba ma ahba soo ma nimaan diin lahaana haddii camalkiisa oo dhan waa habaa'an manhuuran wey oo waxba kama jira weeyaan ninkuu camalkiisa sharciga waafaqi waayana aakhara waxaa u yaallaa wey dulli iyo haano waxaan kusoo khatimhayaa dad waxaa jira caamo ah oo culimo ismoodahayo oo yacni rag iyo dumarba leh oo dhahayo waxaa ma banaana waxaana wuu banaan kitaab hebel ma fiicno kitaab hebelna wuu xun war dadkaasu ilaahay ka yaabaan war diinku soomaalida waxay tidhaahdaa habar fadhido legdin la fududaa ma ahwana alxarbu cala anadaara baa la yihahdaa habar fadhi legdin la fududaa waxaa laga wadaa hadday halkaa barbaarti ku legdanto haweenka halkaa fadhiyo waxay dhahayiin ninka la legday war saamaad yeeshid war ninka halkaasi saariyada kaga dhufo marka habar fadhi legdin la fududaa waxaa laga wadaa qof kasta oo waxaa la baranhayo miisaanka uu leeyahy aan garanaynin waa habar fadhi legdin la fududaa shahaadooyinkaan qaybinaynaa waxaan u yeeraynaa ardayda u horeeyo oo 100% ka helay mawaadi ay imtixaanka ku galeen waa 7 cunug weeye oo yihiin 2 gabdho 5 kalena ay yihiin wiilal نظيفة نشيدة الخفيفة فؤاد رحيمة وعطف عظيمة لطيفة الكلام تعمل في النظام تدوف بالدواء
أي في الصبح والمساء وتأخذ الحرارة بغاية المهارة في كفها الشفاء يبعث الرجال في قلبها حنان يبعث فرتي فيردي فهمنا الله يدين فرق إلهي إذنك وأنا غفر حسين صار نغفر حسين الله إذنك فرحيو إلهي إذنك واحد مينا يا واحد سيع إلهي وعلى إذنك أركن إلهي وكدك إنسان أنت وحوي كواب باسو علمك إلهي ما يسمى سرك قال إلهي وإذا قدك